بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے میئر کراچی کا کہنا ہے کہ شاہ فیصل کالونی میں عمارت زمین بوس ہونے کا واقعہ افسوسناک ہے۔ بارش ہو یا بھی کوئی ایمرجنسی کے ایم سی کا عملہ مسائل میں گھرے عوام کی مدد میں پیش رہتا ہے۔ مزید ان کا کیا کہنا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ دیکھیں، اب افسوسناک واقعہ ہے، لیکن آپ نے خود اپنے سوال میں کہہ دیا کہ ایک زمانے میں وہ کے ایم سی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا اختیارات نہیں اور وہ کے ایم سی نظر نہیں آتی تھی، اب چاہے بارشیں ہوں، چاہے فائر بریگیڈ کا خدا نخواستہ کوئی واقعہ ہو، اس طرح کی ایمرجنسی ہو، آپ کو کے ایم سی کا عملہ میدان میں نظر آتا ہے، کام کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہی شہریوں کے سامنے واضح فرق ہے کہ پیپلز پارٹی ایک جامع پلان کے ساتھ کراچی شہر میں خدمت کرنے کی کوشش کری، اور انشاءاللہ لوگوں کی سپورٹ کے ساتھ خدمت کا سلسلہ اسی طریقے سے جاری و ساری رہے گا۔ نگران سندھ حکومت نے محکمہ صحت کے اسپتالوں اور اداروں کی جانب سے کیے گئے اخراجات کا آڈٹ نہ کرانے پر سخت برہمی کا اظہار کر دیا۔ محکمہ صحت سندھ نے کراچی سمیت صوبے بھر کے اسپتالوں اور اداروں سے آڈٹ ریکارڈ 16 اکتوبر تک طلب کر لیا ہے۔ 24 اکتوبر کو ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں رپورٹس کا جائزہ لیا جائے گا۔ محکمہ صحت سندھ کے سیکشن افسر بجٹ ڈاکٹر اسد کھتری کے دستخط سے اسپتالوں کے سربراہان اور محکمہ صحت کے دیگر سرکاری اور نیم سرکاری اداروں کے سربراہان کو خط ارسال کر دیا گیا۔ خط میں ہدایت کی گئی ہے کہ بیشتر اسپتال اور ادارے تاحال مالی اخراجات کا آڈٹ نہیں کرا سکے، فوری طور پر آڈٹ کرا کے 16 اکتوبر تک آڈٹ رپورٹ محکمہ صحت کے بجٹ سیکشن کو ارسال کی جائے، جو 20 اکتوبر کو محکمہ صحت کے اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس ہوگا، جس میں مالی اخراجات کی آڈٹ رپورٹ پر غور ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، کچھ بات کر لیتے ہیں گیس لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے، جس نے شہریوں کو اذیت میں مبتلا کر دیا ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں گیس کی بندش کا سلسلہ جاری ہے۔ شہری لکڑیوں پر کھانا پکانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ گیس بحران اہلیان کراچی کی زندگی کا حصہ بن کر رہ گیا ہے۔ کرنگی، لانڈھی، سرجانی، اورنگی ٹاؤن، شاہ لطیف ٹاؤن، شاہ فیصل کالونی، خدا کی بستی، نیو کراچی، نارتھ ناظم آباد سمیت دیگر علاقے گیس بندش کا شکار ہو گئے۔ شہر کے بیشتر پوش اور پسماندہ علاقوں میں رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک گیس غائب رہنے لگی۔ شہریوں کے مطابق دن کے اوقات میں بھی گیس کے تعطل اور پریشر میں کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایل پی جی سلنڈر اور لکڑیوں پر کھانا بنانے سے اخراجات مزید بڑھ گئے ہیں۔ ایس اے جی سی ترجمان کا کہنا ہے کہ صارفین کی سہولت کے لیے لائن پیک کو روزانہ بہتر بنائے، کہیں بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی۔ کراچی میں گراں فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری، 77 دکانداروں پر 15,42,000 روپے تک کے جرمانے عائد کر دیے گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی میں گراں فروشوں اور ناجائز منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کی شامت آ گئی۔ کمشنر کراچی نے کریک ڈاؤن شروع کر دیا، لاکھوں روپے جرمانے کر دیے۔ سرکاری نرخ سے زائد پر اشیاء بیچنے والے 77 دکانداروں پہ 15,42,000 روپے جرمانے لگا دیے۔ کرنگی میں 11 دکانوں پہ 2,65,000 روپے کے جرمانے کیے۔ ضلع جنوبی میں 24 دکانوں پہ 2,69,000 جرمانے عائد کیا۔ ضلع وسطی میں 7 دکانوں پر 38,000 جرمانہ عائد کیا گیا۔ ضلع شرقی میں 18 دکانوں پہ 1,20,000 روپے جرمانہ کیا۔ ضلع غربی میں 10 دکانداروں پہ 1,08,000 جرمانہ عائد کیا گیا۔ ضلع کماڑی میں 7 دکانوں پر 16,000 جرمانے لگائے گئے۔ کمشنر کراچی نے اشیاء خوردنوش کی سرکاری نرخ پہ فروخت کی ہدایت کر دی۔ ترجمان کمشنر کراچی کے مطابق عوام کو کسی بھی قیمت پہ گراں فروشوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جائے گا۔ کراچی اضلاع کے تمام پرائز کنٹرولرز مجسٹریٹ کو فیلڈ میں رہنے کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ اور دوسری جانب نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر سے نائجیریا کے سفیر نے الوداعی ملاقات کی ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے نائجیریا کے سبکدوش ہونے والے سفیر کی خدمات کو سراہا ہے۔ نائجیریا کے سفیر نے پوسٹنگ کے دوران تعاون پر سندھ حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے نائجیریا کے سفیر سے استفسار کیا کہ انہیں پاکستانی کھانے پسند آئے۔ اس پر نائجیرین سفیر نے کہا کہ پاکستانی کھانے بہت زبردست ہیں، پاکستانی بریانی، سموسے بہت پسند آئے۔ نگراں وزیر اعلیٰ نے سفیر کو سموسہ کھلایا اور کہا کہ ناشتے میں بریانی نہیں کھائی جاتی، ورنہ آپ کی الوداعی تواضع بریانی سے کی جاتی۔ آگے بڑھتے ہیں، ڈالر مافیا اور اسمگلروں کے خلاف حکومت اقدامات اور کریک ڈاؤن کے ثمرات۔ انٹر بینک میں ڈالر 7 ماہ کی کم ترین سطح تک گر گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے سستا ہو کر 279 روپے 51 پیسے پر بند ہوا ہے۔ مزید اشرف خان کی رپورٹ میں۔
मुल्क की मईशत के लिए एक और अच्छा दिन। हुकूमती सख्ती ने डॉलर कमजोर और रुपया मुसलसल तगड़ा कर दिया। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए सस्ता होकर 279 रुपए 51 पैसे पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 307 रुपए 10 पैसे की बुलंद सतह से अब तक 27 रुपए 59 पैसे सस्ता हो चुका है। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर 1 रुपए सस्ता होकर 279 रुपए तक गिर गया। क्रैकडाउन के बाद ओपन मार्केट में डॉलर 51 रुपए सस्ता हो चुका है। ओपन मार्केट में यूरो 1 रुपए इजाफे से 297 रुपए, जबकि बरतानी पाउंड 346 रुपए पर बरकरार रहा। रिपोर्ट के मुताबिक ओपन मार्केट में इमारती धर्म 1 रुपए सस्ता होकर 75 रुपए 20 पैसे, सऊदी रियाल 50 पैसे सस्ता होकर 73 रुपए 70 पैसे तक गिर गया है। अशरफ खान, सिटी 21। डॉलर की कदर में गिरावट के बाद अच्छी खबर आना शुरू हो गई। ऑल आयरन स्टील मर्चेंट एसोसिएशन ने सरिये की कीमत में 70,000 रुपये टन तक कमी की उम्मीद जाहिर कर दी है। हमाद पोनावाला का कहना है कि पंजाब में सरिये की कीमत 2,20,000 रुपये टन तक आने की खबरें मिल रही हैं। मजीद जानते हैं काविश मेमन की रिपोर्ट में। डॉलर को रगड़ा, रुपया तगड़ा। स्टील मार्केट में भी मुस्बित असरात नजर आने लगे। स्टील की कीमत 2,90,000 से कम होकर 2,70,000 रुपये टन हो गई। आयरन स्टील मर्चेंट्स ने कीमत में मजीद कमी का इंदिया भी दे दिया। ऑल आयरन स्टील मर्चेंट एसोसिएशन के सदर हम्माद पूनावाला ने कहा कि पंजाब में सरिये की कीमत 2,20,000 तक आने की खबरें मिल रही हैं। कंपनियों का रेट 2,70,000 है, जबकि मार्केट कीमत से भी कम पर माल फरोख्त हो रहा है। पंजाब से भी मुझे ये खबरें आ रही हैं कि 220 और 230 तक भी डीफॉर्म बिका है वहाँ पर, और जो कंपनीज़ हैं वो तो उनके रेट जो है वो 68 और 70 के जो है उनके ऑफिशियल प्राइसेस हैं, लेकिन अंडर टेबल चीज़ें बिक रही हैं। और सबसे जो इस वक्त अफसोसनाक बात है, सबसे ज़्यादा फ़िक्र करने वाली बात यह है कि सेल जो है तमाम लोगों की, चाहे वो सरिया हो चाहे दूसरी चीज़ें हों, सेल लोगों की काफ़ी हद तक जो है वो नीचे डिक्लाइन हो चुकी है। आपको पता है इंडस्ट्रीज़ भी बंद है। हम्माद पूनावाला बोले, डॉलर की कीमत में ठहराव तक गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल बरकरार रहेगी। ताजिर रोजाना की बुनियाद पर नुकसान बर्दाश्त कर रहा है। डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव की वजह से सूरत-ए-हाल अदम एतमाद की फिजा फैली हुई है। हुकूमत वक्त है, निगरान गवर्नमेंट है, जब तक वो ऐसे इकदाम नहीं उठाएगी, ये जो आवाज़ें लगाना, आवाज़ें कसना, इससे पैनिक बढ़ेगा। उनको चाहिए कि जो एक्चुअल पोजीशन है वो लोगों को बताए। मैं तो कहता हूँ कि अगर 10 रुपये गिराने या 20 रुपये डॉलर पर गिराने, एक दफ़ा गिरा के उसको लॉक कर दिया जाए ताकि लोग कारोबार कर सकें। डेली बेसिस पे लॉस हो रहा है। आप देखें ना, एक्सपोर्टर्स किस तरीके से एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्टर्स के लिए काम करना नामुमकिन हो गया, और जब तक एक्सपोर्ट नहीं होगी हमारी मईशत जो है वो उसमें इस्तेकाम नहीं आएगी। दूसरी तरफ दरामदी लागत कम होने से इम्पोर्टर्स को करोड़ों का नुकसान हो चुका है। कैमरामैन इब्राहिम खान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। महंगाई से तंग आवाम के लिए अच्छी खबर, चावल की कीमतों में 25% तक कमी हो गई है। होलसेलर्स ने कीमतों में कमी की वजह चावल की बम्पर फसल को करार दे दिया है। सेला चावल 335 रुपए किलो से कम होकर 260 रुपए किलो पर आ गया है। काविश मेमन की रिपोर्ट है। महंगाई एक्सप्रेस को ब्रेक लग गया। आटे के बाद चावल की कीमतें भी कम। एरी 6 चावल 150 रुपए किलो से कम होकर 125 रुपए किलो पर आ गया। एरी 9 चावल 30 रुपए कमी से 190 रुपए किलो हो गया। 86 पुराना चावल 25 रुपए किलो कमी से 210 रुपए पर पहुंच गया। 86 नया चावल 207 रुपए किलो से कम होकर 161 रुपए हो गया। सेला चावल 335 रुपए किलो से कम होकर 260 रुपए हो गया। बनास्पति चावल 370 से कम होकर 250 रुपए किलो पर आ गया। वाइस चेयरमैन होलसेल ग्रोसरी एसोसिएशन इस्माइल ने कहा कि चावल की कीमतों में कमी की वजह बम्पर फसल होना है। गुज़िश्ता बरस सैलाब की वजह से फसल मुतासिर हुई थी। पैदावार लास्ट ईयर के हिसाब से जो हमारे सैलाब आया था पाकिस्तान के अंदर, जिसकी वजह से हमारी क्रॉप पाकिस्तान की ख़राब हुई थी, खासकर सिंध की। इस साल माशाल्लाह से क्रॉप जो है बहुत बम्पर है, खासकर सिंध के अंदर। तो इस वजह से इंशाल्लाह अभी तक जो मार्केट में जो नया चावल आया है उसकी क्रॉप की वजह, नई क्रॉप की वजह से भी राइस का डाउनफॉल आया है प्राइस के अंदर, और आइंदा भी इंशाल्लाह देखते रहेंगे तो इंशाल्लाह राइस की प्राइसेस डाउन होती रहेंगी। शहरी बोले, महंगाई कंट्रोल होती दिखाई दे रही है। नाजायज मुनाफाखोर रिलीफ की राह में रुकावट बनते हैं। हुकूमत इनके खिलाफ कार्रवाई करे। माशाल्लाह अब ऐसे है कि डॉलर नीचे आने की वजह से कुछ थोड़ी बहुत जो है ना महंगाई में कमी आई है, लेकिन जितनी महंगाई जो डॉलर कम हुआ है उस हिसाब से महंगाई में कमी नहीं आई है। इसकी वजह यह है कि जो हमारे दुकानदार हैं वो कहते हैं कि हमारे पास पुराना माल पड़ा हुआ है, जब नया माल आएगा तो हम रेट कम करेंगे। में जो हमें जितनी भी ताजिर बरादरी है उनकी एक्सपेक्ट नहीं था, चाहे चीनी के हवाले से हो गया, चावल के हवाले से हो गया, दालों के हवाले से हो गया। अचानक जो गवर्नमेंट ने जो मतलब ये इक़दाम उठाया इसके हवाले से, जो चीनी पे जो छापे लगे हैं, गोदाम वगैरह सेल हुए हैं और कुछ डॉलर भी कवर किया इन्होंने, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है कीमतों के ऊपर, और तकरीबन सब पे फ़र्क पड़ा है, हर चीज़ पे। चावल के एक्सपोर्टर्स ने भी अच्छी फसल के बाइस रवां बरस टारगेट पूरा होने की उम्मीद जाहिर कर दी। कैमरा में साजिद के साथ काविश मेमन, सिटी 21।
मौसम सरमा में सनतों के लिए बिजली की कीमत में बड़ा रिलीफ मिलने की उम्मीद है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर इफ्तिखार अहमद शेख का कहना है, मौसम सरमा में ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाली सनतों को सस्ती बिजली की फराहमी की जाएगी। पावर डिवीज़न से 20 रुपये फी यूनिट में इत्तफाक हो चुका। मज़ीद उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। और ये बिजली वजारत बिजली जो है ये बैठकर इसके अंदर रिव्यू कर रहे हैं, लेकिन आप ये जानते हैं कि जी मेजर स्टेक होल्डर जो है वो कराची चैम्बर है, और जो भी फैसला जो हुआ है 20 रुपये का फैसला हुआ है, 18 रुपये हमारी डिमांड थी, 20 रुपये उन्होंने किया, हम उस पर एग्री कर गए। जमात इस्लामी 15 अक्टूबर को शारा फैसल पर फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए पुरअज़्म है। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज़ नेमुर रहमान कहते हैं, फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए तारीखी मार्च और एहतजाज होगा। कायदे आज़म ने वाज़ेह तौर पर कहा था, इसराइल किसी सूरत कबूल नहीं। मज़ीद जानते हैं ताहा मलिक की रिपोर्ट में। बैतुल मक़दस की आज़ादी का मामला, जमात इस्लामी ने हमास की हिमायत कर दी। इदारा नूरुल हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना था कि इसराइल पर हमला करके हमास ने साबित कर दिया जज्बा जिहाद बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी और ताकत पर भारी है। वो सारी बातें दुनिया में चल रही थीं, बहुत से अरब ममालिक पींगे बढ़ा रहे थे, लेकिन हमास ने अपने जज्बा जिहाद, शौक़ शहादत, अपने ईमान, अपनी हिकमत अमली, अपने डिसिप्लिन, अपनी तंजीम और अपने अकीदे और नज़रिए की बुनियाद पर और बैतुल मक़दस की आज़ादी का जो जज्बा है, इसकी बुनियाद पर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, परेशान कर दिया कि आज भी ईमान टेक्नोलॉजी को शिकस्त दे सकता है, और उसने दिया। अमीर जमात इस्लामी बोले, हमास ने इन लोगों को एक्सपोज कर दिया जो फ़लस्तीन के हवाले से 2 रियासती हल की बात करते हैं। निगरां वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी ऐसी बातों से गुरेज करें। अगर हमारे काकड़ साहब ये फरमाते हैं कि 2 रियासती हल, तो काकड़ साहब सुन लें कि आपको किसी ने यह हक नहीं दिया कि आप 2 रियासती हल की बात करें। आप भी उम्मत के गद्दारों में लिखे जाएंगे अगर आप इसरार करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने कराची के शहरियों से अपील की है कि वो 15 अक्टूबर को शारा फैसल पर जमा होकर मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती करें। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ ताहा मलिक, सिटी 21। लीगी कायद की वापसी मतवालों ने तैयारियां तेज कर दी। साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर, इस्तकबालिया कमेटी के सरबराह बशीर मेमन और दीगर ने वकला को भी इस्तकबाल की दावत दे दी। जवाद आसिफ की रिपोर्ट है। मोहम्मद जुबैर, बशीर मेमन और दीगर रहनुमाओं ने वकला बरादरी से मुलाकात की और नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए लाहौर आने की दावत दी। मीडिया से गुफ्तगू में मोहम्मद जुबैर ने बताया कि मियां नवाज शरीफ आम आदमी के मसाइल से बखूबी वाकिफ हैं। एक हुकूमत कराची में 15 साल रही, फिर कुछ नहीं कर सकी। अगर एक शख्स है जो पाकिस्तान को आगे लेके जाने की सलाहियत रखता है, जिसके पास वो एक्सपीरियंस है, जिसके पास वो कॉम्प्रिहेंशन है, जो समझता है कि पाकिस्तान के आम पाकिस्तानी के मसाइल क्या है, और ख़ास तौर पर जहाँ हम खड़े सिंध में 15 साल से एक हुकूमत रही है। लाहौर में मियां शहबाज शरीफ को 5 साल मिले थे और उन्हें लाहौर का नक्शा चेंज कर दिया था। इस्तकबालिया कमेटी के सरबराह बशीर मेमन ने कहा कि पाकिस्तान की बिगड़ती मईशत को नवाज शरीफ ही दोबारा अपनी डिगर पर ला सकते हैं। अभी भी उन्होंने ये फरमाया कि मैं अपने मामलात को खुदा में छोड़ता हूँ, पहले पाकिस्तान की इकॉनमी को, गरीब आदमी के हालात को और आम आदमी के हालात को, बिजली के बिल को, गैस के बिल को और रोजगार की फराहमी को, इंडस्ट्रियलाइजेशन को, इकॉनमी को बेहतर करेगी। इस मौके पर कराची बार के जनरल सेक्रेटरी वकार आलम अब्बासी की जानिब से मेहमानों को अजरक का तोहफा पेश किया गया। सिटी कोर्ट दौरे के मौके पर नून लीग कराची के सदर सलमान खान, साबिक MNA खेल दास कोस्तानी भी शरीक थे। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। KMC को अपने पैरों पर खड़ा करने के तनकीद का जवाब अपने काम से देंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मुखालिफिन को जवाब, कहा अवामी मसाइल हल करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में बेहतरी के सफ़र को जारी रखेंगे। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से मुख्तलिफ इलाकों के टाउन चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की मुलाकात। शहर में जारी तरक्याती मनसूबों पर मुख्तलिफ अमूर पर मुशावरत की गई। टाउन चेयरमैन की जानिब से मेयर कराची को अपने अपने इलाकों के मसाइल से आगाह किया गया। मेयर कराची की तमाम टाउन चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब 3 यूसी से मैदान मारने के लिए सरगर्म। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए जमा करवाए गए कागजात नामजदगी मंजूर।
کہتے ہیں 5 نومبر کو ایک بار پھر تیر چلے گا۔ میئر کراچی نے شہر میں 3 یوسی سے ضمنی بلدیاتی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرائے جو کہ منظور کر لیے گئے۔ مرتضی وہاب ابراہیم حیدری کی یوسی 8، صدر کی یوسی 13 اور ماڑی پور کی یوسی 3 سے ضمنی بلدیاتی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ میئر کراچی کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی خدمت کی سیاست پر یقین رکھتی ہے، عوامی مسائل حل کرنا ہماری اولین ترجیح ہے، اگلے 4 سالوں تک اس شہر کی خدمت کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ شہر قائد میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ اعظم ٹاؤن میں بجلی بندش سے مکین پریشان ہو گئے۔ کہتے ہیں 8 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے، معاملات زندگی مفلوج ہو گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں صبا پرویز سے۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں اعظم ٹاؤن میں، جہاں پر جو ہے وہ شہریوں کو بنیادی ضرورت سے محروم کیا گیا ہے۔ پانی جو ہے وہ موجود نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ بجلی کی وہ گھنٹوں کی جا رہی ہے۔ اعلانیہ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بھی جو ہے وہ اب یہاں پر معمول بن چکا ہے۔ علاقہ مکین میرے ساتھ موجود ہیں، اس وقت میں ان سے جانتی ہوں۔ جی مجھے بتائیے گا کہ کتنے گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور کیا کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو؟ 8 بجے صبح جاتی ہے، صبح 8 بجے جاتی ہے اور 11 بجے آتی ہے۔ 11 بجے آتی ہے تو پھر 11 بجے جاتی ہے، پھر 3:30 بجے آتی ہے، 5 بجے چلی جاتی ہے۔ کیا دورانیہ کے اور کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ 10 گھنٹے لائٹ جاتی ہے یہاں پر۔ اچھا مجھے آپ بتائیں کہ آپ کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب لائٹ نہیں ہوتی؟ جب لائٹ نہیں ہوتی، پانی نہیں ہوتا، گھر کے دوسرے مسائل علاقے کے، نہ گیس ہے نہ کچھ ہے۔ انہوں نے جان بوجھ کے پانی بند کیا ہوا۔ 80% ریکوری ہے یہ پشاوری فیڈر کی، 4 فیڈر ہے نا، اس پورے زورستان ہے، یہ آگے ہل ٹاؤن ہے، ہم ہے پیچھے اختر کالونی کا یہ والا فیڈر، اس طرف والا 4 میں ہمارا فیڈر 80% ریکوری دے رہا ہے، وہ بھی بند کیا ہوا انہوں نے 12 گھنٹے کے لیے۔ کبھی کہتے ہیں گوٹ کے ساتھ ڈالا ہوا، وہاں چوری ہوتی ہے، اس کی سزا آپ لوگوں کو۔ بل میں نے پچھلے مہینے 11,000 بھرا، ابھی میرا 5-6,000 بل ہے ہوا۔ لائٹ 10 گھنٹے ہے نہیں، پانی بالکل نہیں ہے۔ کل میں نے 5,800 روپے کا 1000 لیٹر کا ٹینکر ڈلوایا۔ کوئی شکایت وغیرہ کی ہے یا وجہ معلوم کرنے کی کوشش کی ہے کہ کیا وجہ ہے؟ کو فون کیے ہیں، بہت کیے ہیں، کوئی رپلائی نہیں ہے، بول رہے ہیں چوری آپ کے علاقے کے اندر ہے۔ حالانکہ 80% ہم لوگ یہاں پہ پیسے دے رہے ہیں، بل ادا کر رہے ہیں، اس کے باوجود نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے۔ MPS وغیرہ سید گنی ہے، ان کے پاس بھی گئے ہیں کافی مرتبہ، ان کو بولا پانی نہیں آ رہا، گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، پر کوئی رسپانس نہیں ہے۔ ہمارے علاقے کا جو شفیق تنولی ہے، جو ناظم ہے، اور جو کونسلر جو بڑے بنے ہوئے ہیں طارق افریدی صاحب، ان کے پاس بھی گئے ہیں، دفتروں میں چکر لگا رہے ہیں، لگا کے تھک گئے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ جی بالکل، شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ وہ دفتروں کے چکر لگا کر تھک گئے ہیں، لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے۔ یہاں پر بچے جو ہیں وہ یہاں پر اور بزرگ جو ہیں وہ گھنٹوں 10-10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے بعد جو ہے وہ 10-20 ہزار کے جو ہے وہ انہیں بل موصول ہوتے ہیں، جو انہیں مجبوراً بھرنا پڑتے ہیں، ورنہ ان کی جو ہے وہ بجلی کا کنیکشن کاٹ دیا جاتا ہے۔ جی شاہ فیصل کالونی میں زمین بوز ہونے والی 3 منزلہ عمارت کا ملبہ اٹھانے کا آپریشن جاری ہے۔ مکان کے ملبے سے 5 لاشوں کو نکالا جا چکا ہے۔ ملبہ ہٹانے کے آپریشن کے حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے جاوید قائم خانی سے۔ جی جاوید۔ بالکل جی، شاہ فیصل کے علاقے میں موجود ہیں، اس متاثرہ عمارت کے باہر ہی موجود ہیں جو زمین بوز ہوئی تھی، بلکہ اس کے ملبے پر یہاں پر ہم کھڑے ہیں۔ 5 لاشوں کو جو ہے وہ ریسکیو کر کے آپریشن کر کے نکالا گیا اور اسپتال منتقل کیا گیا، جبکہ AC DC اور دیگر حکام کی جانب سے یہ وزٹ کیا گیا اور جو آپریشن جاری تھا اس کا معائنہ بھی لیا گیا اور ضروری ہدایت بھی ان کی جانب سے دی گئیں۔ جبکہ AC جو ہماری ان سے بات ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ ان کا کام جو ہے وہ صرف اس روڈ کو کلیئر کرانا ہے۔ یہ گلی کے اندر جو روڈ ہے، ایسکیلیویٹر یہاں پر موجود ہے، لیکن آپریشن ابھی جو ہے وہ ملبہ ہٹانے کا روکا گیا۔ وجوہات جو ہے وہ یہ بتائی گئی ہیں کہ کچھ ٹیکنیکل طور پر جو ہے وہ ڈمپر اندر نہیں پہنچ پاتا، جس کے باعث جو ہے وہ اب اس ملبے کو کس طرح جو ہے یہاں سے ڈسپوز آف کیا جائے گا اور یہاں سے لے جایا جائے گا۔ لیکن جو آپریشن صبح سے شروع کیا گیا، ہمارے ساتھ چھیپا کے ہیڈ یہاں پر موجود ہیں جو کراچی کو دیکھتے ہیں، یہاں پر اس آپریشن کو جو ہے وہ سپروائز کر رہے ہیں صبح سے۔ شاید سے جانتے ہیں، شاید مجھے بتائے گا کیا پہلی انفارمیشن تھی، اس کے بعد کس طرح یہاں پر پہنچے، کیا ابھی بھی کوئی امکان ہے کہ یہاں پر نیچے کوئی دبا ہوا ہو؟ ابھی علاقے مکینوں کے مطابق جو ہے ایک بچے کی اطلاعات ہے کہ کوئی بچہ پانی دینے کا کسی شخص کو دینے آیا تھا، وہ ملبے کے تلے نیچے دب گیا، لیکن صبح سے اب تک جو ہے 5 ڈیڈ باڈیز نکالی، جس میں 4 مزدور ہیں اور ایک راہگیر ہے جو چیزیں یہاں بیچ رہا تھا، اور 2 راہگیر جو ہے اس میں زخمی ہوئے تھے۔ ٹوٹل جو ہے 5 ہلاکتیں اس میں۔ ابھی ایک کا بتا رہے ہیں، ابھی شاید وہ کنفرم ہے یا نہیں، ابھی کسی کو حتمی نہیں کہہ سکتے۔ ابھی آپریشن روکا گیا ہے ملبے کی وجہ سے،
मलबा हट जाएगा तो पता लग जाएगा कि है कि नहीं। यानी कि किसी की जानिब से अब तक ये निशानदेही नहीं की गई कि हमारा बच्चा नीचे मौजूद है, उस बात को ऑन नहीं किया गया। सिर्फ जो लोगों से सुनी हुई बात है कि मुमकिन तौर पर हो सकता है, लेकिन ये है कि यहाँ पर किसी ने आकर ऑन नहीं किया उसको। किसी फैमिली ने ऑन नहीं किया, लेकिन इलाका मकीनों के मुताबिक यहाँ बच्चा बता रहे हैं कि पानी देने आया था और मलबा उसी टाइम जो है ना बिल्डिंग ज़मीन बोझ हुई है, वो बच्चा लग रहा है कि नीचे हैं। अभी किसी फैमिली ने बच्चे को ऑन नहीं किया कि हमारा बच्चा मिसिंग है। बिल्कुल जी, एक की इत्तला है कि बच्चा हो सकता है, लेकिन कोई फैमिली या कोई उसके वर्सा जो है सामने नहीं आए। लेकिन ऑपरेशन अभी भी जो है वो जारी है। रेस्क्यू के तौर पर जो ऑपरेशन था मुकम्मल कर लिया गया। तकरीबन 5 लाशों को जो निकाला गया, जिसमें 4 मजदूर और एक रागीर था जो चीज़ें फरोश करता हुआ यहाँ से गुजर रहा था। इस बिल्डिंग के गिरने के बायस जो है वो उसके मलबे के तले दब कर जो जहाँ भाग हुआ और कुछ ज़ख्मी भी हुए। और साजिदा के सारा माजिद के मुताबिक जो है वो AC हैं यहाँ की, शाह फैसल की, उनके मुताबिक 5 हलाकतें और 3 इसमें ज़ख्मी हुए। तमाम को अस्पताल पहुँचाया गया और जो ज़ख्मी हैं उनकी हालत खतरे से बाहर है, उनको मामूली ज़ख्म आए हैं, चोटें हैं, जिनको फौरी तौर पर जो इमदाद देने के बाद अस्पताल से भी फारिग कर दिया गया है। लेकिन अब मलबा हटाने का है। मलबा हटाने के लिए जो है यहाँ पर तमाम इदारे रेस्क्यू के मौजूद हैं, लेकिन SBCA जिसकी जिम्मेदारी बनती है यहाँ पर आकर इस बिल्डिंग का मुआयना करने की या इसको मलबे को यहाँ से या उठाने का, उनकी जानिब से कोई हुक्म यहाँ पर विजिट के लिए नहीं पहुँचा है। और ना ही जो है वो अब तक उस ठेकेदार का पता चल सका, ज़मीर जिसके जो यहाँ पर काम करा रहा था, नाकिस मटीरियल था। तमाम चीज़ें जो है वो SBCA के विजिट के बाद ही जो मुमकिन तौर पर रिपोर्ट दी जा सकती है। लेकिन अभी जो है वो मलबा उठाने का जो काम है वो जारी है। वक्ती तौर पर कुछ देर के लिए ऑपरेशन रोका गया है। गली को जो है वो कुछ देर में क्लियर कर दिया जाएगा जी।